Good morning, everyone. Class of 5 BSc, paper number 2nd, that is animal ecology. In that animal ecology, firstly, we seen the chapter number 5, that is animal interaction. In that animal interaction, we are going to study firstly about the what is the syllabus for this chapter. In that animal interaction, first point is introduction to animal interactions. After that, types of animal interactions, different types of involved in that interaction. Some are beneficial, some are harmful, some are useless. Second point is competition. In that competition, interspecific competition and intraspecific competition. After that, some beneficial associations are involved in that. And the last point is antagonistic associations, parasitism. This is the last chapter in that paper number 2nd in animal ecology. After that, our syllabus is over. So firstly, we study the introduction to animal interactions. So what is mean by animal interactions? आपण पाहिलं, आपण जेव्हा इकोसिस्टीम्स इकोलॉजी स्टडी करत होतो, इन दॅट इकोसिस्टीम इन दॅट इकोलॉजी वी आर study that some components involved in ecology or in environment is biotic components and abiotic components. In these components, some animals, some species, birds astin, plants astin, all living things are involved. In between these living things, for the survival purpose, they need some things. त्यांना काही गोष्टी लागत होत्या, त्या गोष्टींसाठी त्यांच्यामध्ये दिस इन बिटवीन दिस लिव्हिंग थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ सर्वायवरशिप दे नीड सम environment or some food or some shelter. For this purpose, some interactions can be performed in between them, and this interaction is called as animal interactions. The ecology is the branch of science that deals with the study of distribution and abundance of organisms in the ecosystem and their interactions with the environment. Ecology मध्ये आपण काय म्हणतो, the study of distribution and abundance. कुठली गोष्ट किती प्रमाणात प्रेझेंट आहे आणि त्या गोष्टीचं किती प्रमाणात वितरण झालेलं आहे, डिस्ट्रीब्युशन इन ऑर्गॅनिझम्स. तिथे राहत एक पर्टिक्युलर एरिया कन्सिडर करू, त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये तिथे राहत असणारे ॲनिमल्स, इन बिटवीन दिस ॲनिमल काही लिव्हिंग थिंग्स किंवा लिव्हिंग तिथे ज्या बायोटिक कॉम्पोनंट्स प्रेझेंट आहे, त्या बायोटिक कॉम्पोनंटचं डिस्ट्रीब्युशन, प्रेझेंट असणारी क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी, दिस ऑल आर रिलेटेड टू द ऑर्गॅनिझम्स इन दॅट इकोसिस्टम अँड द इंटरॅक्शन्स परफॉर्म बिटवीन these things and animals. This interaction is called as environment. The environment include both abiotic, that is physical factors, and abiotic, biological factors. Both physical and biological, both factors are involved in that interaction. The physical factors such as nutrients, carbon dioxide, water, critical factors such as temperature, wind, pH, etc. After that, animal interacts with each other in numerous complex ways. However, we can make some general statements about these interactions. This enables us to perform or understand the role that species play within their ecosystem and how individual species can positively or negatively affect the species most involved in resources and consumers. A consumer is an organism that consumes resources. In nature, the presence of other organisms of different species is an unavoidable and also a necessary part of the environment. आता पहा, एन्व्हायरमेंटमध्ये जेव्हा आपण एक इकोसिस्टीम स्टडी करतो किंवा समजा इकोलॉजीमध्ये आपण जी एक इकोसिस्टीम स्टडी करतो, इन दॅट इकोलॉजी और इन दॅट इकोसिस्टीम जेव्हा आपण एक लिव्हिंग थिंग्स कन्सिडर करतो, एक पर्टिक्युलर ॲनिमल स्पेसिस कन्सिडर करतो, त्या ॲनिमल स्पेसिसमध्ये बोथ कन्झ्युमर, प्रोड्युसर्स, डिकम्पोजर्स, त्यांच्यानंतर टर्शरी, प्रायमरी, सेकंडरी सगळे कन्झ्युमर्स इन्व्हॉल्व होतात. तर ह्या
स्पेसिसमध्ये ह्या ॲनिमल्समध्ये त्यांना लागणाऱ्या रेग्युलरच्या त्यांच्या गोष्टी असतील किंवा त्यांचं जे फूड असेल, त्यांचे जे बेसिक नीड्स असतील, रिसोर्सेस असतील फॉर द लिव्हिंग पर्पज, जिवंत राहण्यासाठी त्या एरियामध्ये स्वतःचा निभाव करण्यासाठी ज्या गोष्टी त्यांना गरजेच्या असतील त्या गोष्टींमध्ये त्यांना आपापसात इंटरॅक्शन करावं लागतं. काही वेळा भांडून घेतात, काही वेळा समजूतदारपणाने वाटून घेतील किंवा काही वेळा ज्याला मिळालं त्याला मिळालं, उरलेल्यांना नाही मिळणार. असे इंटरॅक्शन्स जे परफॉर्म होतात इन बिटवीन दिस ॲनिमल, त्या इंटरॅक्शन्सला ॲनिमल इंटरॅक्शन्स असं म्हणतो. The existence of other species may be crucially important in the provision of food, shelter, or some other necessities. Various kinds of animals and plants are undesirable neighbors and influence each other's life and also modify the environmental factor. एन्व्हायरमेंट आता ह्या पूर्ण इकोसिस्टीममध्येच प्रत्येक गोष्ट इंटरडिपेंडंट असते. आपण पाहिलं बायोजिओकेमिकल सायकल, फूड सायकल पाहिली आपण, फूड वेब पाहिली आपण, बरोबर. दिस ऑल थिंग्स आर इंटरलॉकिंग टू इच अदर. प्रत्येक गोष्ट कशी आहे, एकमेकांना इंटरलॉकिंग आहे किंवा इंटरडिपेंडन्स आहे. प्रत्येक गोष्ट एकमेकांवर डिपेंडंट आहे. जर प्रोड्युसर्स नसतील तर कन्झ्युमर्स राहणार नाही, आणि जर कन्झ्युमर्स नसतील तर टर्शरी कन्झ्युमर्स राहणार नाही. सगळ्यांना जिवंत राहण्यासाठी एकमेकांची गरज असते. दिज आर इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर. सो दॅट्स वाय द एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आर ऑल्सो मॉडिफाईड अकॉर्डिंग टू देअर नीड. Actually, living organisms are most potent factor in the growth and development of each other, no doubt. Thus, the factor which depend directly on the action of living organisms or the vegetation, and these actions or these living vegetations is called as biotic factor, जे आपल्याला आपण आधी इकोसिस्टीममध्ये पाहिलेले. तर these includes interactions among plant which grow together in a community between the plant and the local animal and between the plants and the soil microorganisms. आता पहा, ॲनिमल इंटरॅक्शन्स म्हटलं आहे आपण. आता हे ॲनिमल इंटरॅक्शन्स नो डाऊट जिथं लिव्हिंग थिंग्स असेल त्यांच्यामध्येच होणार. नॉन लिव्हिंग थिंग्स किंवा अबायोटिक फॅक्टरमध्ये काही इंटरॅक्शन होईल का? नाही होणार. काय इंटरॅक्शन होणार आहे? पाण्यात आणि हवेमध्ये इंटरॅक्शन काय होणार आहे? सो दिस इंटरॅक्शन्स ओनली परफॉर्म इन बायोटिक फॅक्टर, आणि जे कम्युनिटीमध्ये इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करतात किंवा एकमेकांवर इंटरडिपेंडन्स असतात, फक्त त्यांच्या आणि त्यांच्यामध्येच हे इंटरॅक्शन्स होणार. मग ते इंटरॅक्शन्स प्लांट्समधलं असू, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समधलं असू किंवा ॲनिमलमधलं असू. So this is the summary of various sorts of interactions they may occur between the two organisms or populations. जेव्हा आपण दोन कम्युनिटी कन्सिडर करू किंवा दोन इकोसिस्टीम कन्सिडर करू किंवा कुठलाही एखादा दोन एरिया म्हणा, पार्ट म्हणा, ज्या एरियामध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स किंवा लिव्हिंग कंटेंट कन्सिडर केले जातात, ते कन्सिडर करू, तर त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन करून किंवा इंटरॅक्शन करून जो रिझल्ट येतो त्या रिझल्टवर बेसिस हे टाईप्स ऑफ इंटरॅक्शन्स आहेत. तर पहिला इंटरॅक्शन आहे कॉम्पिटिशन. कॉलमपासून पाहूयात आपण. पहिला कॉलम आहे इंटरॅक्शन. 4 टाईप्सचे इंटरॅक्शन्स आहेत. नेक्स्ट स्पेसिस आहेत, ज्या 2 स्पेसिसमध्ये किंवा कम्युनिटीमध्ये इंटरॅक्शन केलं आहे, ते 2 A आणि B. आता नेचर ऑफ इंटरॅक्शन्स, त्यांचा रिझल्ट काय आला ते. आफ्टर दॅट आता इथे मायनस मीन्स निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह प्लसचा साईन मीन पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन आहे. 0 मीन्स न्यूट्रल, काहीच नाही, न बेनिफिट झाला आहे, न हार्म झाला आहे, न काही झालं आहे. सो फर्स्ट इंटरॅक्शन इज कॉम्पिटिशन. इन बिटवीन कॉम्पिटिशन बोथ साइन्स आर निगेटिव्ह. अँड रिझल्ट काय, ईच ऑर्गॅनिझम इनहिबिट्स द अदर. इनहिबिट करणं म्हणजे काय, विरोध करणं, एकमेकांना विरोध करणं. आता ह्यांचा रिझल्ट जो निघून आला आहे किंवा हे जे इंटरॅक्शन आहे तो निगेटिव्ह इंटरॅक्शन्स आहे. म्हणजे भांडणं होतात, कॉम्पिटिशन करतात ते एकमेकांमध्ये. ह्या कॉम्पिटिशनमध्ये कशासाठी कॉम्पिटिशन, तर बेसिक नीड्स असतात, बेसिक रिसोर्सेस असतात, फूड असेल, शेल्टर असेल, जे काही असेल त्यासाठी एकमेकांमध्ये त्यांनी काय केलं, कॉम्पिटिशन केलं. मग ह्या कॉम्पिटिशनचा फायदा ना ए स्पेसिसला झाला ना बीला झाला. रिझल्ट काय आला, बोथ आर इनइक्वेटेड टू इच अदर.
Second type of interaction is neutralism. In that neutralism, sign is 0. इंटरॅक्शन, नेचर ऑफ इंटरॅक्शन काय निघून आलं, नायदर ऑर्गॅनिझम अफेक्ट अँड न अदर. म्हणजे स्पेसिस एला अफेक्ट नाही झाला आणि स्पेसिस बीला अफेक्ट नाही झाला, न्यूट्रल राहिले ते दोन्हीही स्पेसिस. म्हणजे तू तुझं बघ, मी माझं पाहते, न तुला माझा धोका न मला तुझा धोका. दिस इज द न्यूट्रल. थर्ड इज म्युच्युअलिझम अँड द इंटरॅक्शन इज शोन इज पॉझिटिव्ह. दॅट मीन्स इंटरॅक्शन इज फेवरेबल टू बोथ बट इज ऑब्लिगेटरी. ऑब्लिगेटरी असेल म्हणजे ते ऑप्शनली असणार आहे. म्युच्युअलिझम म्हणजे एवढं फूड अवेलेबल आहे, तू एवढं घे मी एवढं घेईल, किंवा 2 स्पेसेस आहेत, तू फक्त फळं खा मी त्याची पानं खाईल. हे अशा टाईपचं फॉर एक्झाम्पल आहे ते. अशा टाईपचं म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग करून जर ते तिथं राहिले तर रिझल्ट त्यांचा काय येईल, पॉझिटिव्ह येईल. आफ्टर दॅट मुलेरियन मिमिक्री. Result also positive आहे. इंटरॅक्शन इज फेवरेबल टू बोथ बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी. म्युच्युअलिझममध्ये जसं ते ऑप्शनली घेऊ शकत होते तसं मुलेरियन मिमिक्रीमध्ये ऑप्शनली नाही आहे, हे कंपल्सरी आहे. प्रिडेशन, प्रिडेशन रिलेशनशिप माहिती आहे, माहिती जरी नसेल तरी आपण पुढे इन डिटेल हे सगळे इंटरॅक्शन्स पाहणार आहोत, तेव्हा कळून जाईल. तर प्रिडेशनमध्ये काय, एकाला बेनिफिट होईल आणि एकाला लॉस होईल. द ऑर्गॅनिझम ए, द प्रिडेटर किल्स द कन्झ्युम्स ऑर्गॅनिझम बी, द प्रे. प्रिडेटरला बेनिफिट होईल आणि प्रेला नुकसानच होणार आहे. नेक्स्ट इज पॅरासिटिझम. बोथ आर इनहिबिटेड और बोथ आर निगेटिव्ह रिझल्ट. द ऑर्गॅनिझम ए, द पॅरासाइट अँड इज एक्सप्लॉइट्स. नेक्स्ट इज बटेशियन मिमिक्री. एकाला बेनिफिट आहे आणि एकाला नुकसान आहे. ऑर्गॅनिझम बी इज द लॉस्ट विच इज अफेक्टेड ॲडवर्सली. नेक्स्ट इज कॉमेन्सॅलिझम. एकाला बेनिफिट होतं आहे आणि एकाला न बेनिफिट आहे, ना हार्म आहे, ना काही आहे, काही एक नाही आहे, एकाला काहीच फरक पडत नाही, तो न्यूट्रल आहे. ऑर्गॅनिझम ए, द कॉमन सेल्स बेनिफिट वेअर ॲज बी, द होस्ट इज नॉट अफेक्टेड. नेक्स्ट अँड लास्ट इज ॲमेन्सॅलिझम. वन इज हार्मफुल, किंवा एकाला नुकसान होतं आहे आणि एकाला काहीच होत नाही, ना नुकसान ना पॉझिटिव्ह ना काही. ऑर्गॅनिझम ए इज इनहिबिटेड बट बी इज अनअफेक्टेड. The animals have relations with animals, plant with other plants. Many animals are dependent upon plants in their environment and some plants are dependent upon animals. एकमेकांवर डिपेंडंट आहे. प्लांट ॲनिमलवर डिपेंड असतात फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिनेशन. दिस टाईप ऑफ इंटरॅक्शन इज ऑल्सो प्रेझेंट. आणि ॲनिमल्स प्लांट्सवर डिपेंडंट असतात फॉर द पर्पज ऑफ फूड. The two organisms or populations may or may not affect each other. If they do, the influence may be beneficial or adverse. 2 ऑर्गॅनिझम्स एकमेकांना कसलाही प्रकारचा बेनिफिट किंवा अफेक्ट करत नाही, आणि जेव्हा ते अफेक्ट करतील तेव्हा तो बेनिफिशियली असेल किंवा ॲडवर्सली असेल. त्यांना फायदा होणार असेल किंवा नुकसान होणार असेल, ह्या दोन्हीपैकी एकच होईल काहीतरी. By designating the detrimental effect with a minus, no effect with a 0 and beneficial effect with a plus, all possible populations or organismal interactions can be conveniently classified. Thus, when neither of the two organisms or populations affect the other, the interactions is designated as 0-0. दॅट मीन्स दोन्हीही ऑर्गॅनिझम्सला, आता जे 2 ऑर्गॅनिझम्स इंटरॅक्शन परफॉर्म करतात त्यांच्यामधला येणारा रिझल्ट, हे सगळ्यांना एक कॉलम वाईज क्लासिफाईड केलं त्यांनी. जेव्हा कुणाला बेनिफिटही होत नाही आणि कुणाला त्याचं नुकसानही होत नाही. नेक्स्ट इज सिमिलरली म्युच्युअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज ++ and mutually detrimental one is -. Other possible interactions are +- and -0 and +0, making a total of 6 fundamentally different ways in which organisms or populations can interact. आफ्टर दॅट हे सगळं पाहिलं आपण, इंटरॅक्शनचे टाईप्स पाहिले, त्यांच्यामध्ये बेनिफिशियल झाल्यावर काय म्हणायचं किंवा
नुकसान झाल्यावर काय म्हणायचं, किंवा काही इंटरॅक्शन्स असे आहेत की नुकसान पण होत नाही, बेनिफिट पण होत नाही आणि काही होत नाही. हे सगळं आपण एक क्लासिफाईड वाईज कॉलममध्ये पाहिलं आणि 6 क्लासमध्ये सगळे इंटरॅक्शन्स काय झाले क्लासिफाईड केले. ओके, आफ्टर दॅट आपण आता 1 बाय 1 एक एक इंटरॅक्शन पाहणार आहोत. तर पहिला इंटरॅक्शन काय आहे, टाइप्स ऑफ ॲनिमल इंटरॅक्शन. इन दॅट फर्स्ट इंटरॅक्शन इज कॉम्पिटिशन. त्यांच्यामधलं कॉम्पिटिशन हे आपण 1 बाय 1 पाहू. पहिल्यांदा कॉम्पिटिशन पाहतोय. द कॉम्पिटिशन इज अन इंटरॅक्शन बिटवीन ऑर्गॅनिझम्स ऑर स्पेसीज इन विच बोथ ऑर्गॅनिझम्स ऑर स्पेसीज आर हार्म्ड. दोन्हींना पण काय होतंय, नुकसानच होते. लिमिटेड सप्लाय ऑफ ॲटलिस्ट वन रिसोर्स सच ॲज फूड, वॉटर, टेरिटोरी used by both can be a factor. Competition both within and between species is an important topic in ecology, especially community ecology. The competition is one of many interacting biotic and abiotic factors that affect community structure. Competition among members of the same species is known as intraspecific competition, while the competition between individuals of different species is known as interspecific competition. आता पहा कसं आहे, कॉम्पिटिशन जेव्हा परफॉर्म होतं, कॉम्पिटिशन 2 ॲनिमल्समध्ये परफॉर्म होतं आणि कॉम्पिटिशन परफॉर्म केल्यानंतर त्या दोन्हीही ॲनिमल्सपैकी कुणालाही बेनिफिट होत नाही, दोन्हींनाही नुकसानच होतं. मग ते कॉम्पिटिशन कशासाठीही असेल, फूडसाठी असेल, शेल्टरसाठी असेल किंवा अदर रिसोर्सेससाठी असेल, कशासाठीही असेल, बट ते कॉम्पिटिशन नुकसानच करतं, बेनिफिट करत नाही. दोन्हीपैकी कुणालाही बेनिफिट करत नाही, दोन्हींनाही नुकसानच होतं. मग हे कॉम्पिटिशन, ह्या कॉम्पिटिशनचे 2 पार्ट पडले. कसे 2 पार्ट झाले? when competition perform in same species it is called as intraspecific interrelationship competition, and when the कॉम्पिटिशन परफॉर्म इन 2 डिफरंट स्पेसीज त्यांना म्हणायचं इंटरस्पेसिफिक इंटररिलेशनशिप. आता म्हणजे 2 आपण एक बर्ड्सची स्पेसीस घेतली, त्या 2 बर्डच्या स्पेसीस सेम आहेत आणि त्यांच्यातच कॉम्पिटिशन चाललं आहे त्या फ्रूट्सवरून, फूडवरून, मग ते झालं इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. आता एक बर्ड आहे आणि एक स्क्वेरल आहे, त्या दोन्हींमध्ये कॉम्पिटिशन चालू आहे. हे झाले 2 डिफरंट स्पेसीस, एक बर्डची स्पेसीस आहे एक ॲनिमलची स्पेसीस आहे. मग हे काय झालं, इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. आता पहिल्यांदा पाहूयात इंट्रास्पेसिफिक इंटर रिलेशनशिप. आता इंट्रास्पेसिफिक म्हणजे सेम स्पेसीजमध्ये कशी होणार इंटर रिलेशनशिप. द इंडिव्हिज्युअल ऑफ अ स्पेसीज इन्फ्लुएन्स ईच अदर इन अ व्हरायटी ऑफ वेज which determine the intraspecific interrelationship. There may be the mass assemblage of the individuals of the same species, herds, hunting packs of predators, gregarious and social forms. The association of the individuals of a species may often be temporary, and their relationship may be beneficial or harmful, affecting a single animal or a group of animal or even the whole community. इन दॅट असोसिएशन कसं होतं त्या इंट्रास्पेसिफिकमध्ये. द इंट्रास्पेसिफिक असोसिएशन इज सिम्पली द मास ऑफ असेंब्लेज ऑफ द इंडिव्हिज्युअल ऑफ द सेम स्पेसीज, and most association are generally beneficial to the species and to the individual, but under extreme conditions may sometimes prove to be harmful. The crowding and overcrowding of the individual results in concurrence that affects mutual disturbances, lowered vitality, increased mortality, pollution, reduction of food, etc. In insects, the crowding of individuals during development leads to reduction in the means of body size, reduction of wings, and in extreme cases, total loss of wings, heavy body, pigmentation, etc. In some cases, the crowding accelerates the development.
The association may be either temporary or permanent, affecting the following biological environmental factors. The first is competition for food. फूडमध्ये कसं कॉम्पिटिशन होतं वेन पॉप्युलेशन इन्क्रीजेस अमॉंग द इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ द सेम स्पेसिस also increase and is increased continuously till the carrying capacity of the environment is reached. The overproduction of animals leads to competition for food among them due to similar requirements. Mightly individuals get benefit while the weaker have to suffer, and they may perish or sometimes leave their environment for another place. The competition for space, moisture, light, and protection. If too many plants or animals are present in a limited area, there may be a struggle for space, moisture, light, and protection. In addition to food, the result may be either the migration of certain animals or death of some of the competitors. Due to the same requirements of this struggle can have important effect upon their ecology. Competition between plants of the same species may resemble the struggle for existence as described for animals. Next is competition for sexes. In order to propagate the race, certain animals may travel long distance for the opposite sex, thus creating an ecological factor during journey. In other instance, the competition of several members of one sex for a limited number of opposite sex may lead to dispersal or possibly extermination, either of which may influence their distribution in that area. This competition deals with mating, parental care, and family life. The association of the sexes may be temporary, as in swarms, hibernating assemblage, or it may be ending. This is all about the competitional factor. After that, interspecific competition or remaining type of interactions discussed in next lecture. तोपर्यंत आपण इथे थांबूयात. थँक्यू.